Активист! Активист! Вот, короче, dirilish тоже это понятно, просто Murat Kurbanovların yanında görüşmeye gelip yürüyen şöyle Varşava'da zaten da. если man hazır он еще понимаете, оказывается, ДВТ'nin админ чатına alıptılar o beçeni. Да, ДВТ'nin admin chatına aldılar. И самое интересное то, что ДВТ bilen связанlığı hakkında общее nimede çıkarsam ben onu, ДВТ maskara oladı, потому что, блядь, преступник bilen связаны, düşündünüzler. Послушайте меня, это понятно сымайды tranzadın. Ben de Jack Paul tranzadın просто oladı, понимаете, maskara oladı. Bu beçe yankı ezizleyen beçe yankı bir yerlerden çıktı. Bu zatlar kömeye hat yazıp ver. Neme hat yazıp verin? Ben hat yazıp verenim bilenem sana az bir zat. Yok şu dişi geçse bir yere. On durak просто. On просто tut. Короче, ben bilinmem nime bolup saklanıp göreyen o. Kanday bolup saklanıp göreyen o. O просто emmez bala bolu. O beçenin özü hem Mariski beçe. Alıp çıkadı onu. Kim kömeye de ben düşünmedim. Nurcan финансирует. Nurcan его финансирует. Это понятно. Организацияны задевать эту брата. У Надежды Атаеваны. Надо üstü başladı ya YouTube'da o. Tamam o Vaydat'tan gettiler doğru. Önümden özeniz yazan var. Sonra öyle dedi. Sonra öyle dedi. Yazmayın yani. Sonra öyle sen bolamdın. Sonra öyle beni tanıdınız mı dedi Nadejda Atayeva. Bizler siz bilen OBS'de görüştük dedi. Nadejda Atayeva 7-6 yıldan beri OBS'ye var oturan adamız. Bizim organizasyon köpek 10 işte OBS'ye bilen işler. Onu как будто tanımalı. Son Murat Kurbanov ne diriliş. Sonra etmezinde ne Murat Kurbanov bilen yapmışlar. Murat Kurbanov bilen bir zatlar boladı. Aydadı. Hemen şu Germanya'daki beçeni bildim zaten. Bildim ben o beçeni suda veremem. Ben Murat Kurbanov. İzinler reis Kerim Zonovic. Kerim Zonovic'den diyor ona Necda Aydamış. Sonra suda bölecek bu diriliş. Zat bat dedi. Son izinden hem Necda'ya Murat'a çıkar. Ana sen aydın mı deva ettin? Aydım sana desen. Yok ben o aşağı deva edem yok demiş. Allah son nime Kerim Dalbayova Özbekistan'ın правозащитники. Bize organizasyon Özbekistan'ın kendimize Asosiasya Prav Человека в Центральной Азии gibi duran. Hem de yurdan var için. Ne onu bara söz edersen suda çağırlandı ama kontrprimer getirmeli. Sen nime üçüncü adam olsun bırakman devam ettin. Şu. Ayda transatlarının içkin nimesi ya. Даже ben bir yerde pul soratman deyip yazıp duracak arkadaşlar gör kezen yanındayım ya. Факт получения денег было, к сожалению, до Польши. А когда этот паренек, который тут в Польше лежит, в лагере, он думал то, что ben onu çıkarmalım işim. Я ему написал, ben senin case'ini dedim, tarih düzü vermeyemez, case'ini akkuratını yaz vermeye dedim, pul soradı, и все. Это моя обязанность не ходит, но правозащита очень пул сорамıyor. Пусть даже вытаскивает. Он дебил, во-первых. Во-вторых, он еще обманывает то, что я якобы хотел получить у него кейс. Он там пиздит, он пиздец. Вот смотрите, ben sizlere aldılar yok da например, şu beçebilen pul meselesine ben sizlere объяснение verdim, правильно? Nerede pul barada görün, да? Мне нечего скрывать. И самое главное, смотрите, если хотите сделать комментарий, да, не открывайте кейс вот этого вот паренька, который меня хаял, который в Польше лежит же. Я с вами это поделился, потому что вы сами, sizler düşününler dedim, да, что вообще, что к чему идет, то, что ben içkili черное дело заниматься edip göremiyorum, чтобы сами своими глазами убедились и все. Kerim'in videoroliklarını нормально воспринимали eden o adam var deyip ben düşündüm ben. Вот понимаете, ben her şunakan срачların derdinden köp informasyon adamlar ben nimeye bilinmez. Польский Хельсинский фонд мне говорит, там вся распространяй эту информацию, говори, это открытые источники, плюс люди знают. А когда я начинаю, вот, адамlar aydı başlayayım, она начинает строить конспирологию, блядь, и Kerim tek bir de çort ortaya çıkardıdanı adamların saznanyası bile oynap doveryan yitirttirecek buladı. Nime dedi Kerim videoroliginde? Yine sen dedi bejinstva tapşırasan dedi. Son hükümet senin eline kağıt verir. Şu kağıdın içinde неправительственные organizasyonlar var. Которые sana advokat bilen kömeye. Şu organizasyonlara barıp dedi öz dokumentin veresen dedi. Türkmenski правозащитникларам şu organizasyonların üstü bilen senin dokumentin aladdan sana karşı bok yeme işedi başladı dedi. Он дурак, что ли? Потом я могу это распространять, что ли, эту информацию, блядь? Когда, блядь, наша диаспора, блядь, ебанутая, конченая, блядь. И меня что бесит, да? Вот Керим, мне Керима жалко.
Потому что Керим, блядь, он как проститутка, блядь. То Мурат им пользуется, то, блядь, Киаризов им пользуется. Это понятно, то, что он Акмухамеда Вельсапарова обсирает, да? Керим, вот на личность посмотрите, он скрытый чат так и задайдут. Просто ин yaman yeri он видеороликlarında гандонлар, харам немелер, без моего разрешения пользуется видеороликом. Он играет, понимаете, манипулирует сознанием людей. Окей, düşünen adekvatlı adam düşünedi, düşünmedik, öz derdini özü çekedi. Абсолютно чисто болып ешкім gözüne görünіп olmaydı. Эти сукины сынки, блядь, вот этот вот Чопан вышел откуда-то, блядь. Чопан, извиняюсь, оскорблять etmeli. Эмес, да, адамы, но как есть айдасым келіп отырған. Да, он выходит там, блядь, иссада düşünмейді. Он меня не знает, да, Керим Исмаилов. Он в никаких митингах не участвовал, оказывается. Никаких. Ни в одном. Какой нахер тогда кейс, блядь? Когда тот же его любимчик Гельди Киаризов, начиная с 2020 года, блядь, в Европарламенте своим знакомым говорит то, что, блядь, эти активисты вышли просто чтобы получить политическое убежище. Вот почему, блядь, туркменам, блядь, кейс нормально не рассматривают. Такому человеку, как Кериму, можно объяснить? Азатлык за всеми смотрит, да. Да нет, просто Кериму нужно в суд подать и все. Я вот просто сейчас думаю, мне начать ли это или нет. А если я сейчас начну, скажут, новый новичок пришел, уже какие-то интриги против своих попер. Но с другой стороны, я могу сказать то, что я защищаю свою честь и достоинство, и все. И на данном этапе мне приходится терпеть это и не показывать нигде. Вести себя, будто ничего не бывало, как Акмурат тоже смолчит. А давайте просто будем молчать и смотреть, до чего он может дойти. Поставил, где Исмаилова чертом обозвал, там его фотку тоже отфотошопил и рога поставил ему. Можно другое сделать, YouTube-канал закрыть можно его. Там посидеть минут по минут, алып, жалоба yazıp, bir tane 4-5 адам болып yazmalı, его YouTube-канал закроет. И все, он откроет новый YouTube-канал, опять будет выходить кричать. Фархаду урламаздан öngem YouTube-каналларını yaptırdılar bu haramzadalar. Мне сегодня Абдулла позвонил еще, говорит, Абдулла же дырявый, он, короче, говорит, типа, Керим, мне, по-моему, так послышалось, он вот так вот вроде сказал, говорит, может, yanlış emeşten olmam mümkün. Он говорит, Керим, говорит, Сердараке айтты dedi mi? То, что он это специально делает, провоцирует, да, чтобы себе кейс взять. Показать то, что все типа против него борются. То, что он единый какой-то пуп земли. То, что сейчас, если ему YouTube закроют, скажут, вот, агенты спецслужб подавили, закрыли мой YouTube-канал, вот, на меня охотятся. То есть он ради этого документа, он готов пойти на все, понимаете? Адамларын келлелерinin üstünden hem geçip gidiyordu. Исмаилов что делает? По заказу Киаризова делает это. Вы думаете, я не знаю? За кадром я же все слышу, как менің организацияма, менің адыма қанша хатлар келіп отыр, яманлап. Сторону из ДВТ мен яманлап жатқан, Киаризовлар яманлап жатқан. Мен мазада айтып көрем, я. Тому тот же пример Киаризов. Что делает сейчас? Керима травит. Он недавно Мурада Курбанова косвенно обхаял. Рядом с этим Акмурадом Сапаровым, Акмухамедом Вельсапаровым. Керим Исмаилов дурак он просто. Ну это реально позорище просто, пиздец. Как к нему подошла, блин. Вроде образованная, Роза. Керим Исмаилов за свои глупые поступки дорого заплатит. Он Азатлык радио обсирает там, многих обсирает. И я даже удивляюсь, блин, то, что ему ничего даже не делают, я говорю, Азатлык радио, если услышит, наверное, против него в суд подаст, блин. Или устроит ему какую-нибудь неприятность правовыми методами. Ну он Чопан же, что с ним поделать? Он очень манипулируемый человек. Он как не презерватив, а как проститутка. То туда, то сюда, блин. Он этого внимания не стоит. Я тоже мог бы там выйти, там, не знаю, что-нибудь про него сказать. Нет, он не стоит. У него сейчас
У него, наоборот, жопа горит, потому что никто на него внимания не обращает. Никто о нем не говорит. То, что там Нуры в Азатлыке порой выходит этот, а у него прям жопа горит, потому что никто у него интервью не берет, никто его не рекламирует. У меня был один видеоролик, Turkmen Voice там есть. В ТикТоке у меня был один видеоролик, я его удалил. Этот видеоролик, он у меня там 4 месяца тому назад, что ли, я его поставил. Он успел в то время этот видеоролик, себе сохранить, и этот видеоролик использовал в своем выступлении. Дурак, блядь. Реально хочется позвонить ему, там, обосрать, но, блядь, мне тоже нельзя, блядь, в эти интриги заходить, и я его, блядь, в суд подам. Чуть-чуть себя приду, я так это не оставлю. Я не буду его жалеть, потому что он недостоин этого. Да и из-за этого суда его никто в Туркменистан не отправит. Там штраф дадут ему, не знаю, чтобы оплатить штраф, ему придется, если у него нет денег, ему придется там работать, там суд может назначить ему какую-то работу, и из этих денег потом он будет мне выплачивать эти штрафы. И все. Но прощать нельзя, если нет, то, что там выходить в YouTube ему отвечать, это просто пересрачка. Его нужно по деньгам бить. Юридически бить надо его, и все. Он потом заткнется. А если его Турцию отправят? У Керима Исмаилова нету нормального кейса. Он думает, что все ему должны. Никто тебе ничего не должен. Ты сам должен преподнести всю ситуацию, им объяснить. Они не будут возиться. Вот, например, была проблема у Керима. Керим турецкого языка-то толком не знает. Вот он турецкого языка толком не знает. Ему пригласили, переводчика азербайджанца, который еле как владел турецким языком. Хотя у азербайджанцев язык немножко похож на турецкий, да? Позвали азербайджанца, который знал польский язык и турецкий язык. Керим долбоеб, не мог нормально описать свою историю. Они оценивают все это по своим критериям. Есть критерии свои оценивания. А он же дурак, блядь, это на турецком языке нормально объяснить не может. И его, оказывается, переспрашивали, несколько раз переспрашивали его даже. Вот, и под конец ему говорят: ты понимал переводчика? Он говорит: да. Подпиши, подписал, и все. А под конец, говорит, переводчик нехорошо не работал. А хули ты тогда подписал этот